Hey, hello guys. Good evening. I hope all are done with yesterday task. Yes. Okay. In our HTML CSS JavaScript, we totally covered three projects. Okay. Two was like mini one. Okay. One is portfolio. Right. Just I want to confirm from your side. Done with the project. Okay. Portfolio website. Yes. Just chat. Confirm with your chat. Yes. Or done something. Okay. Adish done. Okay. I'm expecting from other student also. Yes, okay. Okay. Ending of this internship, we are going to host that project, okay, your portfolio one. That is also planned. So that purpose, if you not done, you can do that, okay. That is helps to your like in upcoming career path, okay. That is helping you. And second one, while you are like external someone who asks which project you have done, you can show that project portfolio one. Okay, lot of ways to help that project to you. Okay, so be prepared. Okay, done करून ठेवा. Okay, let's start with today. Uh, JavaScript. Okay, that is my plan for today. How many of you know JavaScript? Like any basics? Any idea? Kunal has no already. Okay, fine. What about others? Oh, no worry, guys. Okay, after this session, you will understand what is JavaScript and what is purpose to use. So why JavaScript is more popular than other language? Okay, what is the real-time uses of JavaScript? All are we cover today. Okay, just introduction part and simply we can do some coding also. Let's wait for 2-3 minutes more for other students to join because strength was around 80-90. So the only participants are now 55. Wait for 2 minutes more. Yes, with this gap time, you can do one thing. Okay, you just simply mark your attendance. Okay, I shared with chat. With this given time, you can do mark the attendance. Okay, so anyone ask the same like attendance sheet? Okay, ping that message to for them. Okay, take care of one of student that responsibility. Okay, I hope now we can start. Okay, around 60 students are there. Okay, we just learn. Sir, I have not received yesterday attendance. Hi. Hi, Miss Kunal. Let me do one thing, okay? Daily, I will share 7:15. That is the time I will share the link of attendance one. Okay, you can mark the attendance on that time.
till 8 p.m. you can do. Okay, after 8 there will be not considered. Okay, that is fine. Okay, Kunal, don't worry. I will inform to HR. Okay, let me start. Okay, first of all, we understand what is JavaScript. Okay, why JavaScript is more popular? What purpose we use JavaScript? Those we learn first. Then we do in depth each and every concept, function, data type, array. Okay, arrow function, how to create APIs, how to call APIs. Okay, higher order functions. Those all we cover in this JavaScript learning. Okay, so please share. Okay, then fine. In 7:15, I also reshare again. Okay, no worry. Let me open the VS Code. Before JavaScript learning, first we can do one thing. We can make setup for that. Okay, JavaScript need to run in the local host. There will be a one environment framework need library that is called as Node.js. Okay, if you want to run JavaScript, there must be you have Node.js. Without Node.js, JavaScript will be not run at your end. Okay, it will be only end with browser. Okay, JavaScript फक्त ब्राउझरला सपोर्ट करत होतं. इव्हन दॅट जेव्हापासून ते फाउंड झालंय, फाउंड केले तेव्हापासून तो फक्त ब्राउझरला सपोर्ट करतोय. लोकल मशीन मध्ये रन करायचं असेल ना, दॅट इज नॉट पॉसिबल ऑन दॅट टाइम. नाव दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ नोड जीएस. नोड जीएस फ्रेमवर्क आहे, लायब्ररी आहे जावास्क्रिप्टचं. तो यूज करून काय करू शकतो आम्ही, जावास्क्रिप्टला लोकल मशीन मध्ये रन करू शकतो. ठीक आहे, लोकल साठी आपल्याला नोड जीएस इन्स्टॉल करावं लागेल. फर्स्ट सेटअप करून घ्या लोकल लोकल साठी. माझ्यासोबत सगळेजण सेटअप करा. ज्यांच्याकडे लॅपटॉप नाही दे कॅन मेक नोट. ओके, एखादा नोटबुक मध्ये लिहून घ्या. ओके, फॉर जावास्क्रिप्ट रन इन लोकल मशीन वी नीड नोड जीएस. दॅट इज द स्टेटमेंट. लेट्स टॉक next one, how to download node.js. Those who have laptop, please do with me. Okay, that is best for you. Simply search node.js download. Okay, you will see the first website, the official website comes node.js one. Simply click on that. Okay, that wait for the render. Now we will see the Windows installer.msl file will be there. Just click on that. Okay, then you will get download things. Okay, download file will be here comes. Just go through that. माझा network speed आहे, so that is already done. There will be 30 MBs file will be there. Let me share link also in group, installation link. Those who are not okay reach to that website, while search with Google, you can directly click with this link. You will redirect with this page. Okay, simply click download button, and then the file will you will get file downloaded. Double click on that file. Simply nothing to do, just next, 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 finish. That's it. Okay, already installed, so I don't do reinstall. You can do simply next, 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 and finish. That's it. Let me confirm installation is done. Please send me attendance link. Pratik, I will share 7:15. Okay. Yeah, let me tell you. Let me tell guys. Is installation done? Okay, one student done. Fine. What about others? Do it fast, guys. Okay, only installation is there. Done. This is very simple. Just go to Google, search with Node.js download.
Open first official website, download MSI file, and just next and finish. That's it. Okay, fine. I hope 10 students are done. Okay, let me tell you further process. Okay, come with command prompt. Let me confirm here it perfectly fit with our local machine or not. Okay, let's come with command prompt. Open it. Command prompt open kara. And inside that, what we have done, Node.js, right? Simply search node hyphen v. Hyphen v is the meaning of the version of node. Simply hit. If you are getting this, then only understand your Node.js install will be set up with your local machine. Check it. How many of you get version of there will be 22, 21. That is also fine, no worry. But at least the version will come. Okay, that is the thing. How many of you get? कमी करें. Let me confirm with chat. If you are get, simply say done. Yes, something. Okay, that is totally cool. Fine, guys. What about others? Only three students are replied. This is must for all things. Okay, this is one setup we are used for React, Node.js, and Mongo and the JavaScript run. So I'm investing time with installation. Otherwise, I will directly share with you documentation, go through documentation and install. That one also fine, but this is important for more upcoming three frameworks. Sir, will you tell again what search to open terminal and command run? Simply open command prompt. Okay, simply let me do one more time. Adish, yes, okay. Now check. Simply come command prompt. Okay. Here simply sir okay, hit node hyphen v. We already installed node, right? We just checking the what is the version downloaded. Okay. That purpose we check. Node hyphen v, you will check the version of node we will get. I hope Adish you will understand now. Yes, done. Fine. I hope everyone with me. I am going to next process. Now the node environment setup done. Let open your VS Code. Now we just confirm that installation with our local system. Now let's check with our VS Code that will be set up or not. Sometimes what happen, basically that will be set up with local system, but not with VS Code. Sir, your screen is not visible. Others also same issue. No, screen is visible, right? Let me confirm with yes. Okay, if screen is visible, you can simply type yes. Yeah. Okay, who is that? Okay. Suman, one more time you can do one thing. Okay, left and rejoin. Others will see my screen. Okay, that is your side problem. So do one thing, left the call and rejoin the call. Thank you guys. Okay. Now let me check where our Node.js is set up with the environment set up with VS Code or not. How to check the same code you also run over here, node hyphen v. Okay, we'll see here also same thing. Just check it once. चेक केलंय जर दिसत असेल तर येस म्हणून डन ओके सुमन ओके ओके फाईन सुमन नाव यू विजिबल इट इज फाईन थँक यू
I hope everyone get this. Okay. If yes, done. Tanuja say done. Hope she get. What about others? If you are getting this, you can just simply done. Okay. Yes, done. That is also fine. Hush. First is also done. That is cool. I'm waiting for others' replies also. Okay. Okay, Avinash. Sir, it is giving me command not found. Command will be like how node space hyphen v. Okay, this is command. Let's check with this command. Okay, everyone get that is fine. Okay, this one time you are getting correct. That is totally cool. Okay, Adish, you can check with this command. Okay, node space hyphen v. Okay, Rahul. It's again giving me same error. Can you share me the error in chat? What is the error? Okay, just I want to check what is the error. Just copy paste and put it in chat. I'm waiting with your okay your response. Okay, let me check. You shared with me image, right? Fine. Name or path was verify that path is correct. Try again. Not specified one. Okay. One thing you can do, just close VS Code. Okay, reopen with some file. Okay. or रेग्युलर फाईल ओपन करा आणि त्यानंतर ना सर्च करून बघा. सिम्पल आहे. जर कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये जर दाखवत असेल ना इथं पण दाखवायला पाहिजे. ओके. इफ नॉट देर विल बी वन मेथड. व्हॉट इज दॅट मेथड? यू कॅन सिम्पली सर्च इन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल. ज्यांना जे दाखवत नाहीये काय करावं लागेल, इन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये यावं लागतो. ओके. आणि इथं सेट करावं लागेल पाथ नोड जीएसचं. जिथं तुम्ही फाईल डाउनलोड केलंय ना तिथं नोड जीएसचं फाईल आलेलं असते त्याचं बॅकएंडचं पॅकेज. तिथून फाईल कॉपी करणे आणि इथे येऊन पेस्ट करावं लागेल एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये. कुठं? एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये. ठीक आहे. इथं मी नोट जीएसचं केलंय बघा. प्रोग्रामिंग फाईल्स मध्ये नोट जीएसचं फाईल आलेलं असतं, तिथून डाउनलोड करून पेस्ट करणे आणि ओके ओके करणे, अप्लाय करून देणे, मग ते तिथं येतोय व्हीएस कोड मध्ये. की कशासाठी करतो? होल मशीन मध्ये कोणत्याही ऍप्लिकेशनला कोणतंही दुसरं ऍप्लिकेशनचा ऍक्सेस पाहिजे असेल ना एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये पाथ सेट करतो. इफ नॉट क्लिअर रेकॉर्डिंग सेशन मध्ये अजून एक वेळ का कळून जाईल. आधीच डन or you are getting same error? A lot of people already done. Let me move ahead with our next content. The content is simply do one thing, guys. For JavaScript, create a new folder. Simply JavaScript. Okay, cover new folder. आम्ही याच्यामध्ये भरपूर काही कंटेंट लर्न करणार आहे. ठीक आहे, वन बाय वन. फ्रॉम बेसिक टू इंटरमिडिएट टू ऍडव्हान्स लेवल पर्यंत लर्निंग आहे. ठीक आहे. Simply one thing we can do, JavaScript, and inside that create another folder, 01 basics.
This is basically folder, not a file. काही जण कसं करतात माहिती की ते एडिटर मध्ये फाईल क्रिएट करतात. एडिटर मध्ये कधी फाईल क्रिएट नाही करायचं. एखाद्या फोल्डर मध्ये फाईल क्रिएट करायचं. ठीक आहे, एडिटर मध्ये करू नका. आता मी ह्याच्यामध्ये काय करतो, एक फाईल क्रिएट करतो 01. ओके, फर्स्ट टाइम याला काय लर्न करणार आहे, हॅलो वर्ल्ड, राईट. हॅलो वर्ल्ड डॉट जीएस एक्सटेन्शन आहे जावास्क्रिप्ट साठी. लक्षात ठेवा, HTML साठी डॉट HTML, फॉर CSS there will be extension dot CSS, for JavaScript dot JS will be the extension for JavaScript. While you are creating file, make a note. That note will be never ever space in the creating file. ओके, फाईल क्रिएट करताना स्पेस नाही द्यायचा. ठीक आहे, नंबरनं चालू केलं तर चालतंय, स्पेस नाही करायचं. फक्त नंबरच ठेवून डॉट जेएस करतंय, दॅट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. देर मस्ट बी स्ट्रिंग विथ नंबर. ठीक आहे, फर्स्ट फाईल क्रिएट केले. आय होप एव्हरी वन डन दिस. जावास्क्रिप्ट मध्ये एक फोल्डर क्रिएट केलं, त्या फोल्डर मध्ये हॅलो डॉट जेएस प्रिंट केलाय. आता आम्ही एक फर्स्ट कोड रन करून बघतोय जावास्क्रिप्टच्या. बघायचं, कन्सोल हॅलो वर्ल्ड सगळ्यांचा फेवरेट, लेट प्रिंट. ह्याच्यामध्ये प्रिंटिंग करण्यासाठी काय यूज करतो, हॅलो वर्ल्ड कन्सोल डॉट लॉग यूज करतो बेसिकली. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये जर आपल्याला टर्मिनल मध्ये आउटपुट पाहिजे, कन्सोल डॉट लॉग यूज करतात. आता मी सिम्पली काय करतो, हॅलो वर्ल्ड. इथंपर्यंत सगळेजण केलं असतील तर देन फाईन. आता ही रन करायची, ही कसं रन करू शकतात माहिती का? नॉर्मल तुम्ही HTML मध्ये वगैरे इथनं रन करत होते आणि इथनं रन करत होते दुसरा कोड. पण हे जे आहेत ना, हे कमांड लाईनच रन करू शकतात तुम्ही. कमांड लाईनला म्हणजे कसं रन करावं लागेल, CLI, कमांड लाईन इंटरफेस. फर्स्ट त्या पाथला यावं लागेल. फाईल कुठं आहे बघा, जावास्क्रिप्ट मध्ये आहे. फर्स्ट त्या जावास्क्रिप्टच्या फाईल मध्ये यावं लागेल. ठीक आहे, आलो बघा जावास्क्रिप्टच्या फाईल मध्ये. त्यानंतर ना आधी कुठला फोल्डर वगैरे का नाहीये, डायरेक्टली हा फाईलचा ऍक्सेस भेटतो. मग एक काम करा, हा हॅलो वर्ल्ड ला रन करायचं असेल तर असं रन करावं लागेल माहिती का? नोड लिहावं लागेल, त्यानंतर ना त्या फाईलचं नाव लिहावं लागतंय. म्हणजे नोडला सांगतोय की हा फाईलला रन करायचंय. मग तो फाईलला काय करतो मी, नोडला सांगून देतोय हा फाईल रन करायचा आहे, डॉट जीएस द्यावं लागेल. सिम्पली हिट मारतो, हॅलो वर्ल्ड प्रिंट झाले बघा. We successfully done our first code execution successfully. सेम माझ्यासोबत असंच फॉलो करून तुम्ही सांगा, रन झालंय का तुमच्या सिस्टीम मध्ये. इथं बघून करा. हा सीडी पाथ, पाथला जाण्यासाठी यूज करतो. हा सीडी, सीडी जावास्क्रिप्ट पाथला जाण्यासाठी यूज करतात जावास्क्रिप्ट मध्ये. त्यानंतर नोड जे फाईल आहे ते फोल्डरला नोड नका देऊ ना, मग रन होत नाही. फाईललाच द्यावं लागेल आणि एक्सटेन्शन पण विसरायचं नाही, डॉट जीएस फाईलचं नाव, मगच तो रन होत आहे. If anyone done or all are done, just simply mention in chat, yes, done. Yes, Tanuja done. I hope she get output. Tanuja, you get output right? Okay, Bhakti also done. Siddhi done. Akshila done. Okay, Jagrati also done. Fine. Others, Sohani, fine. Okay. Output.
जर नाही येत एरर येत असेल तर यू कॅन आस्क मी. ओके, आय विल हेल्प यू टू सॉल्व द एरर. एकदम सिंपल प्रोसेस आहे, नॉट दॅट मच हार्ड. Okay, let me share one. Okay, Sneha, Sohan. Okay, everyone done. After fine, totally fine, guys. Let me share one more time attendance sheet. I shared with group. Mark your attendance. Hello, print केला असेल तर move on करतोय. Okay. Who say Adish? Adish. Okay, Adish, one thing we can do at the end, okay, you just wait for more 5 minutes. सगळ्या सेशन नंतर ना मी तुम्ही स्क्रीन शेअर करा, पण मी सांगतो तसं करा, मग सेटअप सॉल्व्ह होऊन जाईल. आमचं मी मोस्ट ऑफ टाइम सेशनला लक्ष द्या, ठीक आहे. मला पण ही एरर येत आहे. संग्राम, ओके, वी सॉल्व ऍट द एंड, नो वरी. ज्यांना ज्यांना हा एरर येतोय ना, तो लास्टला वेट करा. तुमचं स्क्रीन शेअर करा, मी हेल्प करतो, मग सॉल्व्ह करूया ते प्रॉब्लेम. Yes, okay, fine. If others are done, let move ahead with the content. हे बघा, now let's read some theoretical parts. Okay, first of all, JavaScript. Let's write the definition of JavaScript. JavaScript is basically server and client side scripting language. Okay, simple definition. For server side, for running purpose, we use Node.js to run. Okay, then next point, दोन पॉइंट लिहून घ्या. फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्व्हर आणि क्लायंट साइडला स्क्रिप्टिंग लँग्वेज जावास्क्रिप्ट आहे. हाय लेवल लँग्वेज आहे. जावास्क्रिप्ट इज वर्ल्ड मोस्ट पॉप्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेज. जावास्क्रिप्ट इज प्रोग्राम लँग्वेज ऑन वेब. ओके, वेबसाठी यूज करतात. मोस्ट ऑफ कोण वेबसाठीच आहे जावास्क्रिप्ट. डीएसए ह्याच्यामध्ये पण येतोय. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, फ्युचर इन्फॉर्मेशन. JavaScript is very easy to learn. That is their content, but it is little bit easy, little bit hard. Not that much hard. Okay, it is easy. Uh, Let me start with variables. Okay, theoretical आपण बघितलं असेल तर थोडाफार इथं जाऊया. कशाला व्हेरिएबल्स मध्ये काय व्हेरिएबल्स आहे, काय काय डेटा टाइप्स आहेत, ते गोष्टी बघू. ह्याच्यामध्ये मी सांगतो. आता करंट व्हर्जन, आता आम्ही आता नोट.जेएस डाउनलोड केले. काही जणांकडे 22 आला असतील, काही जणांकडे 23 आला असतील. आता सध्याचं करंट व्हर्जन आहे इक्मास्क्रिप्ट 23 करंट व्हर्जन चालू आहे जावास्क्रिप्ट, ठीक आहे. नोडचं तुम्ही 23 बघितले होते. नोड करंट व्हर्जन 23 आहे. इक्मास्क्रिप्टचं ES23 स्टार्ट आहे. स्टार्ट कुठून केलंय बघा, ES1 करून स्टार्ट केलंय. ES चा मिनिंग होतो इक्मास्क्रिप्ट. इक्मास्क्रिप्ट म्हणजे एक लायब्ररी आहे, त्यामध्ये काही फीचर्स अवेलेबल आहेत जावास्क्रिप्टचे, ठीक आहे. 1970 टू 1992 मध्ये हा चालत होते. आता सध्या 2025 मध्ये इक्मास्क्रिप्ट 23 करंट व्हर्जन आहे, ठीक आहे. हा आपण युज करतो. त्यामध्ये भरपूर फीचर आहेत. एरो फंक्शन म्हणा, व्हेरिएबल्स इंट्रोडक्शन करून दिले. त्यानंतर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट त्या गोष्टी मिळाला इक्मास्क्रिप्ट मध्ये 23चा. भरपूर काही गोष्टी मिळून गेल्या त्यामध्ये फीचर्स मध्ये. अपडेटेड स्टार्ट विथ इक्मास्क्रिप्ट 1 to 23 पर्यंत आहे, ठीक आहे. आणि इक्मास्क्रिप्ट 6 जे आहे ना, सगळ्यात फेमस आहे, ठीक आहे. इक्मास्क्रिप्ट मध्येच भरपूर काही गोष्टी लॉन्च झाले होते. आपण बघूया इक्मास्क्रिप्ट मध्ये, मी सांगतोय कोणत्या कोणत्या फीचर्स लॉन्च झाले होते, काय फीचर्स आहेत. आता आम्ही स्टार्ट केलं आज, थोडाफार बेसिक बेसिक बघूया, नंतर ना चेक करू. Okay, let's start with variables. Let me create one more folder there.
that is 01 बेसिक्स एक फोल्डर क्रिएट केलंय. त्या फोल्डर मध्ये फाईल क्रिएट करतो व्हेरिएबल नावाचं. ओके, तुम्ही पण करा सेम. एक फोल्डर क्रिएट करा, फोल्डर मध्ये व्हेरिएबल नावाने क्रिएट करा. मी सांगतो जावास्क्रिप्ट मध्ये 3 टाईपचे व्हेरिएबल आहेत. कोणते कोणते? लेट, व्हॅर, कॉन्स्ट. 3 टाईपचे व्हेरिएबल आहेत. लेट, व्हॅर, कॉन्स्ट कशासाठी यूज करतात बघा. आता एखाद्या व्हेरिएबल मला डिक्लेअर करायचंय, ठीक आहे, एक तर लेट नी करा, लेट ए इक्वल्स टू 10, एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलो, सिंपल आहे. नाहीतर व्हॅर नी करा, व्हॅर ए इक्वल्स टू 10. बी करूया, सेम व्हेरिएबल नाही चालत, बी इक्वल्स टू 09. कॉन्स्ट न करा, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू नॉट ए, डी इक्वल्स टू 99. ठीक आहे, हे बघा सिंपल. एखादी व्हेरिएबल डिक्लेअर करा, कसं डिक्लेअर करायचं. प्रिंट करा कसं यायचं तुम्हाला माहितीच आहे. प्रिंट कसं करू शकता तुम्ही, कन्सोल डॉट लॉग. प्रिंटिंग साठी काय प्रिंट करायचं, ये प्रिंट करायचं, प्रिंट करा सिंपल. आणि रन कसं करू शकता, त्या पाथ लिहायचं फाईलला. फाईल कुठं आहे, 01 व्हेरिएबल आहे, त्याच्या अगोदर कोणता पॅरेंट म्हणजे हे कोणता फोल्डर मध्ये आहे, हा फोल्डर मध्ये आहे. हे कोणत्या फोल्डर मध्ये, जावास्क्रिप्ट मध्ये. आता आम्ही कुठपर्यंत आहे बघा, डिप्लोमा बॅच जावास्क्रिप्ट पर्यंत आहे. म्हणजे मला हा पाथला जावं लागेल 01 बेसिकला. मग काय करा, सीडी 01 बेसिक. ठीक आहे, 01 बेसिकला येतो बघा, पाथला आलो. त्या पाथ मध्ये मला हा फाईल भेटतो. फाईल कधी पण नोड न रन करतात. नोड 01 व्हेरिएबल्स .gs. हे बघा 10 प्रिंट झालं. सिंपल आहे, एवढं का हार्ड नाही. प्रिंट करायचं, व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं, प्रिंट करायचं. व्हेरिएबल हे तीनच व्हेरिएबल यूज करून सगळं डिफाईन करता, डिझाईन करता येतं, म्हणजे आय मीन डिक्लेअर करता येतो. आता बघा मी काय करतोय, एखाद्या स्ट्रिंग डिक्लेअर करू, str स्ट्रिंग. आणि इथं मी काय करतो, एका स्ट्रिंग डिफाईन करतो. दिस इज जावास्क्रिप्ट बॅच. ठीक आहे, हा डिक्लेअर केलंय. इथं कोलन द्या न तर चालतंय. याच्यामध्ये एवढं काय स्ट्रिक्टली हे नाहीये. ठीक आहे, काही गोष्ट नाही दिलं तरी चालतच. आणि आता str ला प्रिंट करायचे, काय करा, सिम्पली कन्सोल डॉट लॉग str. बघा आता प्रिंट होते का नाही चेक करूया. फाईल मध्ये आलो, अजून एकदा नोट तेच फाईलला रिरन करतो. हे बघा रन झाला. दिस इज जावास्क्रिप्ट रन झाला. आणि हे बघा लाईन बाय लाईन एक्झिक्यूट होतो. 1 2 3 7 लाईन फर्स्ट एक्झिक्यूट झाला, त्यानंतर ना 8th लाईन एक्झिक्यूट होतो. सिंक्रोनस रन होते बेसिकली. ठीक आहे, असिंक मध्ये न जात आहे, म्हणजे एक सोडून दुसऱ्यालाच रन करू नाही. ऍट अ टाइम मोर करू नो. एक टाइम एकच रन करत जातो आणि सिंक्रोनसली रन होत चाललंय. कळालं कसं प्रिंट करायचं असतंय. व्हेरिएबल मध्ये आपण बघूया हा तिन्हीचा डिफरन्स काय काय. रीडिक्लेअर, रिअसाइन, रीडिक्लेअर, रिअसाइन. ओके, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, होस्टिंग. ठीक आहे, हे पहिला ह्याचं मिनिंग बघूया काय काय असते. रिडिक्लेअर म्हणजे काय असतो, आता एखादा व्हेरिएबल मी लेट ए डिक्लेअर केलो एकदा, अजून एकदा लेट ए 20 जर करत असेल ना, तो व्हेरिएबल रिडिक्लेअर झाला म्हणायचं. रिडिक्लेअरचं मिनिंग कळतोय, सिंपल आहे. एखादा व्हेरिएबल मी डिक्लेअर करतो, परत तोच नावाने व्हेरिएबल जर डिक्लेअर करत असेल तर त्याला रिडिक्लेअर म्हणायचं. आणि रिअसाइन म्हणजे आता एखादा व्हेरिएबल मी डिक्लेअर करतो आणि फक्त त्या व्हेरिएबलचं व्हॅल्यू चेंज करतो अजून एकदा, त्याला रिअसाइन म्हणायचं. रिडिक्लेअर म्हणजे काय, आता लेट इक्वल्स टू 10 केले, परत रिडिक्लेअर समजून घ्या. लेट इक्वल्स टू 20 करतो, म्हणजे अजून एकदा लेट रिडिक्लेअर केलं, ह्याला म्हणायचं रिडिक्लेअर. रिअसाइन कशाला म्हणायचं, फक्त त्या व्हॅल्यूला काय करतो मी, व्हॅल्यू सेट करून देतो, ह्याला रिअसाइन म्हणतात. इथं ऑलरेडी ए ला 20 केलंय, परत मी ए ला 90 करतो, ही झाला रिअसाइन.
फाईन. दिस इज द री डिक्लेअर अँड री असाइन द डिफरन्स. ओके. नाव ग्लोबल स्कोप. ग्लोबल स्कोप म्हणजे कसं असतंय, एकदा तुम्ही डिक्लेअर केले एखाद्या फाईलमध्ये, आता बघा ही var9 डिक्लेअर केलं, आता ही पूर्ण फाईल मध्ये कुठं पण तुम्ही कॉल करा तो रन होते. फंक्शन मध्ये करा, फंक्शनच्या बाहेर करा, अरे मध्ये करा, अरेच्या बाहेर करा, सगळीकडे तो व्हॅल्यू ऍक्सेस भेटतोय. त्याला म्हणायचं ग्लोबल स्कोप. लोकल स्कोप म्हणजे कसं असतंय, बघा एखाद्या फंक्शन मध्ये मी व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो, तो फक्त त्याच फंक्शन पुरतच असतोय, बाहेर त्याचा ऍक्सेस नाही भेटत. ठीक आहे. जर बाहेर तुम्ही युज केले त्या फंक्शन मध्ये ऍक्सेस जर नाही होत असेल तर त्याला लोकल स्कोप म्हणायचं. ग्लोबल स्कोप म्हणजे ऍक्सेस सगळीकडे असतो, लोकल स्कोप म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर ब्लॉक साठी असतो. दॅट इज द मेन डिफरन्स. होस्टिंग म्हणजे काय, होस्टिंगचा मिनिंग समजून घ्या. आता काय करतोय मी, एखादा व्हेरिएबल फर्स्ट यूज करतो, इक्वल्स टू 90 यूज करून नंतर ना डिक्लेअर करतो त्या व्हॅल्यूला व्हॅरी, ह्याला म्हणायचं होस्टिंग. फर्स्ट यूज करतो त्यानंतर ना त्या व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो, तो काम वर्क होते पक्का. बघा कन्सोल डॉट लॉग ई. ठीक आहे. कंट्रोल एक्स इथं आपण प्रिंट करूच या गोष्टीला. ठीक आहे. ते प्रिंट करून बघा काय म्हणते स्कोप. हे सगळे थोडं कमिट आउट करावं लागेल मला. ही बघा 90 जे आहेत ना, ईचं व्हॅल्यू प्रिंट झाला. इथं का मी डिक्लेअर केलं का ईला, कुठंच नाही केलंय, नंतर ना केलं व्हॅरनं. मग हे होस्टिंग झालं. म्हणजे आपल्याला बघायचं की हा तिन्ही व्हेरिएबल हा ह्याच्यामध्ये कोणतं कोणत्याला सपोर्ट करतंय. मग त्याचा डिफरन्स तुम्हाला कळून जाईल इझिली. ठीक आहे. आपण फर्स्ट काय करू, लेटचा रीडिक्लेअर बघूया. ठीक आहे. रीडिक्लेअर आहे का नाही, लेट व्हेरिएबल चेक करायचं. सगळ्याला बघूया, रीडिक्लेअर आहे का, रिअसाइनला आहे, ग्लोबल स्कोप आहे का, लोकल स्कोप आहे, होस्टिंग आहे. काम करतो, हे सगळे कमिट करतो. स्टार्ट विथ लेट. मी लेट ए इक्वल्स टू 1090 करतो. ठीक आहे. आता कन्सोल डॉट लॉग करतो. आता ये ला प्रिंट करतो. फर्स्ट ते रन होते का चेक करूया. एकदा हे लिहिलं ना, फक्त ही ऍरो इंटर शिफ्टच्या खाली, राईट साईडच्या शिफ्टच्या खाली ऍरोचं बॉक्स आहे ना, त्याच्यावर क्लिक करा तुम्ही, ते ऑटोमॅटिकली येत आहे. ठीक आहे. एंटर करा, हे बघा 90 प्रिंट होत आहे. आता मला ह्याला रीडिक्लेअर करायचंय. ठीक आहे. रीडिक्लेअर करूया. लेट ए इक्वल टू 50 करतो आणि ह्याला प्रिंट करतोय. आता कन्सोल डॉट लॉग ये प्रिंट करायला ट्राय करूया, होतंय का चेक करतो. की बघा एरर दिला, काय म्हणते, आयडेंटिफायर ए इज ऑलरेडी डिक्लेअर्ड. कळतंय का, असं नाही होऊ शकत, म्हणजे लेट रीडिक्लेअर नाही करू शकत, नॉट अलाउड. इथं बघा रीडिक्लेअर इथं लिहिले, याच्या समोर लिहितो नॉट अलाउड. आता आपण रिअसाइनला चेक करूया. रीडिक्लेअरला तर अलाउड करत नाही. ठीक आहे. काम करतो, रीडिक्लेअर अलाउड नाही, चालतंय. ठीक आहे. आता रिअसाइनला अलाउड करते का चेक करूया. रिअसाइन म्हणजे कसं असतो बेसिकली, आता ऑलरेडी ए न डिक्लेअर केलंय, रिअसाइन करायचं, फक्त व्हॅल्यू रिअसाइन करा. इथं काय करा, ए इक्वल्स टू 99 करू. ही बघा एरर तर दाखवत नाही, याला प्रिंट करून बघू काय होतंय. कन्सोल डॉट लॉग ये. आता प्रिंट करू. प्रिंट कसं करायचं, नोड, तेच नोडनी कॉल करा अजून एकदा सिंपल. ही बघा 99 प्रिंट झाला. फर्स्ट 90 होता, बरोबर आहे. त्यानंतर येचं रिअसाइन करतो आणि अपडेट होतो याची व्हॅल्यू, आणि इथं 99 प्रिंट झाला, म्हणजे ह्याला अलाउ करताय. कशाला, रिअसाइनला अलाउ करतो लेट व्हेरिएबल. आता ही ग्लोबल स्कोप आहे का लोकल स्कोप आहे, समजून घ्या. लेट जे आहे ना, ही लोकल स्कोप आहे, ग्लोबल स्कोप नो. मी नंतर सांगतो ग्लोबल स्कोप काय असतं, लोकल स्कोप काय असते, ऑलरेडी मी सांगितलं होतं, पण आपण डिस्कशन करूया. आता तुमचं नॉलेज ठेवून घ्या फक्त, ही लोकल स्कोप आहे. होस्टिंग आहे का नाही, होस्टिंग आहे का नाही चेक करूया. एखादे काम करू, हे सगळे कमिट आउट करतो. लेट लेट होस्टिंग आहे का, होस्टिंगचं मिनिंग काय पहिला,
यूज करा नंतर डिक्लेअर करा. ठीक आहे, पहिला यूज करू. ए इक्वल्स टू 9. ठीक आहे, आणि लेट ये डिक्लेअर करू इथं. आणि कन्सोल डॉट लॉग ये प्रिंट करून बघूया होतंय का नाही. बरोबर आहे, होस्टिंग पण चेक करूया. की बघा एरर येते, कॅन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलायझेशन. म्हणजे ही होस्टिंग अलाउड नाही करत, नॉट अलाउड होस्टिंगला. ही झालं लेटचं. आता आपण कशाचं बघायचं, व्हॅरचं बघू किंवा कॉन्स्टंटचं बघू. कॉन्स्टंट ए इक्वल्स टू 90 करतो, त्याला री डिक्लेअर करतो, ट्राय करतो री डिक्लेअर होतंय का. फक्त इथं बघा री डिक्लेअर होतंय का नाही चेक करूया. A = 76. ही बघा एरर येऊन गेला, म्हणजे ही री डिक्लेअरला अलाउ नाही करत. ही पण कोणता व्हेरिएबल आपला, नेक्स्ट व्हेरिएबल आपला कॉन्स्टंट. ठीक आहे, हा काय करत नाहीये, नॉट अलाउड रिडिक्लेअर्ड. कळालं, पहिला पॉइंट ह्याचा रिडिक्लेअरला अलाउ नाही करत. सेकंड री असाइन अलाउ करतंय का. A = 90. एरर तर दाखवत नाही. एकदा काय करू, रन करून बघू, कन्सोल डॉट लॉग ये. ठीक आहे, ही बघा एरर आला. असाइनमेंट टू कॉन्स्टंट व्हेरिएबल. व्हेरिएबल कॉन्स्टंटचं एकच डेफिनेशन आहे, आय एम कॉन्स्टंट. ओके, एकदा तुम्ही डिक्लेअर केले, दॅट्स इट. तो व्हॅल्यू तुम्ही चेंज पण नाही करू शकता आणि रिअसाइन पण नाही करू शकतो, रिडिक्लेअर पण नाही करू शकतो कॉन्स्टंटला. ठीक आहे, आणि हे रिअसाइनला नॉट अलाउड. आता तुम्हाला कळालं असेल लेट आणि व्हॅर मधला डिफरन्स. की बघा रिअसाइनला हा अलाउ करतो लेट, आणि हे नॉट अलाउड करतो. म्हणजे हे दोन्ही मधलं लेट आणि कॉन्स्ट मधला डिफरन्स काय आहे, रिअसाइन. आता ही ग्लोबल स्कोप आहे का, नाहीये, ही पण ग्लोबल स्कोप नाहीये. आणि लोकल स्कोप आहे का, येस. आता होस्टिंग हे पण अलाउड नाही करत, होस्टिंगला नॉट अलाउड. फक्त एकच डिफरन्स आहे दोन्ही मध्ये, रिअसाइन. लेटला रिअसाइन होते आणि इथं रिअसाइन पण अलाउड नाही होत. बाकी सगळं रिडिक्लेअर आहे का, नो. दोन्हीला नो आहे. ग्लोबल स्कोप आहे का, नो आहे. लोकल स्कोप आहे, येस आहे. होस्टिंग आहे का, नो. आता लास्ट व्हेरिएबल राहतो व्हॅर. व्हॅर सगळ्यात जुनं व्हेरिएबल आहे. ठीक आहे, व्हॅर A = 10 डिक्लेअर केलं. आता पहिला रिडिक्लेअर करू, व्हॅर A = 20. कन्सोल डॉट लॉग ये याला प्रिंट करून बघतो, चेक करतो होतंय का. की बघा हे प्रिंट झालं. म्हणजे व्हॅर असं एक व्हेरिएबल आहे, तो रिडिक्लेअरला सपोर्ट करतो. कळतंय, ठीक आहे. अलाउड, तिथं अलाउड आहे बघा. एकच व्हेरिएबल आहे व्हॅर, तो काय करतो, रिडिक्लेअरला पण सपोर्ट करतो. आता रिअसाइन करून बघू. A = 50 करूया. ऑलरेडी रिडिक्लेअर केलंच होतं. की बघा 50 एकदा अपडेट होऊन आला. काय झालं, पहिलं तुम्ही डिक्लेअर केले 10 झालं, परत तुम्ही डिक्लेअर केले 20 झालं, तर परत तुम्ही रिअसाइन करतात 50 झालं. 50चं प्रिंट होतंय. म्हणजे ही रिअसाइनला काय करतो, अलाउ करतो. की ग्लोबल स्कोप आहे का, इथं खरं आहे, दिस इज ग्लोबल स्कोप, येस. लोकल स्कोप आहे का, हे नाहीये. ठीक आहे, नो. आणि होस्टिंगला सपोर्ट करते का, हा येस. आपण आत्ताच बघितलं होतो, पहिला डिक्लेअर केलं, म्हणजे अजून एकदा बघूया. ठीक आहे, होस्टिंगला कसं काय सपोर्ट देता येईल. होस्टिंग म्हणजे काय, फर्स्ट यूज करा कन्सोल डॉट लॉग ई. परत इथं ईचं व्हॅल्यू डिक्लेअर करा 90. ठीक आहे, आता इथं इथं मी काय करतो, पहिला यूज करून नंतर न डिक्लेअर करतो. व्हॅर E = व्हॅर ई डिक्लेअर इथं करू सिम्पली. ठीक आहे, डिक्लेअर करून सोडतो. आता बघा रन करूया. ही बघा 90 व्हॅल्यू आलं. म्हणजे हा होस्टिंगला सपोर्ट करतो व्हॅर. यस लिहिलंय. तिन्ही मध्ये डिफरन्स बघा, सिम्पल डिफरन्स काही नाही. व्हॅर अलाउड करतोय री डिक्लेअरला, री असाइनला, आणि ग्लोबल स्कोप आहे होस्टिंगला सपोर्ट करतो. आणि कॉन्स्टंट काय आहे,
कॉन्स्टंट म्हणजे तो व्हॅल्यू एकदा तुम्ही डिक्लेअर करून दिला तो व्हॅल्यू कॉन्स्टंट स्टोअर होते. आणि होस्टिंगला नाही सपोर्ट करते, नाही रिअसाइनला, नाही रिडिक्लेअरला. ठीक आहे. लेट काय करतो, लेटचं सेम कॉन्स्टंट, दोन्हीचं प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम आहे, फक्त हे रिअसाइन अलाउड आहे लेट मध्ये. हा डिफरन्स आहे. तुम्ही हा डिफरन्स एखाद्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्या व्यवस्थित. मी काय करतो, एवढं कोड कॉपी करतो आणि कॉपी केलेलं कोड तुम्हाला देतो. तरी एकदा व्यवस्थित रीड करून बघायचं. एकदम जेवढं इझी करता येतं तेवढं इझी करून सांगितलंय. ही पाठवली, ही कॉपी करून तुमच्या व्हीएस कोड मध्ये ठेवून चेक करा एकदा. I hope variables understand. Let's try with yourself once, then only we understand, exact understanding. Yes, I'm expecting with your response. Chat मध्ये सांगा if understand, simply put yes. This is very simple. They're not that much hard. One thing you can do, मी जेवढं कोड पाठवलंय तुम्ही पण एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करा, रिअसाइन करा आणि चेक करा कन्सोल डॉट लॉग करून ते फाईलचं नाव देऊन रन करून बघा आउटपुट येते का नाही, सपोर्ट करते का नाही, एरर काय काय येतंय. सगळ्यात इझी आहे जावास्क्रिप्ट. पायथन पेक्षा तर इझी नाही आहे, पण थोडं पायथनच्या आसपास इझी आहे. आता बघा कन्सोल डॉट लॉग. ठीक आहे. आता मी काय करतो, 3 + 8, 3 + 8 किती होतो, सॉरी 3 + 6 9 होतंय ना. सिम्पली आता जर प्रिंट जरी केलंय ना मी, त्याचं दोन्हीचं कॅल्क्युलेशन होऊन येतं 9. ही बघा, हॅलो वर्ल्ड प्रिंट करायचंय. एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये हॅलो वर्ल्ड जर तुम्ही प्रिंट केले, कोणता पण व्हेरिएबल घ्या, लेट घ्या, वॅर घ्या, नो प्रॉब्लेम. त्याच्यामध्ये स्ट्रिंग देऊ शकता तुम्ही. ठीक आहे. आता बघा, कॉन्स्ट एक येतो आणि ह्याच्यामध्ये स्ट्रिंग स्टोअर करतो. आणि ह्याला प्रिंट करायचं असेल तर सिम्पल प्रिंट करा तुम्ही याला, मग तो हॅलो वर्ल्ड प्रिंट होऊन जातो. हे बघा हॅलो वर्ल्ड प्रिंट झालंय तर. ठीक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आता लेट मध्ये स्ट्रिंग येते. ही इथं काय येतं ते इम्पॉर्टंट नाहीये. ठीक आहे. मेक शुअर करा रिअसेंड डिक्लेअर मध्ये कशाला कोणत्याला करता येते. ह्या व्हॅल्यू मध्ये तुम्ही जे पण डेटा स्टोअर करताय ना, तो व्हेरिएबल त्याचा डेटा टाईप बनून जातो. आता व्हेरिएबल्स कळाला असेल तर आपण डेटा टाईपला मूव्ह ऑन करू. ठीक आहे. लेट मी गो विथ नेक्स्ट वन. 02 डेटा टाइप्स डॉट जीएस. फाईल कसं क्रिएट करतोय बघा आम्ही, सिम्पल 02 डेटा टाइप्स डॉट जीएस हिट करतो. तुम्हाला ऑलरेडी डेटा टाइप्स माहिती असेल. कोणता कोणता डेटा टाइप तुम्हाला माहिती आहे, चॅट मध्ये सांगा बरं. येस आय एम ओके. आधीचे इन, फ्लोट, कॅर, ओके 3 डेटा टाइप झाले. एनी अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर. डबल आकांक्षा करेक्ट. डबल झालं ना, इंटिजर, कॅरेक्टर, फ्लोट, बुलियन. ओके बुल मीन्स बुलियन, शिल्पा करेक्ट. ऑलमोस्ट सगळ्यांचे मिळून 5 सांगितलेत. एनी अदर, फ्लोट ऑलरेडी डन. एल्स, एल्स, एल्स इज नॉट डेटा टाइप. Let where const, these are variables. Tanuja, okay? These are not data types. Float,
Karan, that is already done. String you forget, okay? Bhakti say, okay, now here he says na almost JavaScript data types, okay? Function, array, list, these are non-primitive data types. Fine. Don't types of data types it. Okay. Let me tell you. These are correct, Bhakti. Okay, number, big int, boolean, and undefined null symbol. One, two, three, three, four, five. One more you missed the string. String पर miss केले. Pointer, array, that is also data types. Fine. Long, yes. Python मध्ये असेल long. Okay, all of you know already. Let me talk about data types. Okay. When comes with data types, there are two types of data types, primitive and non-primitive. Okay, what is meaning of primitive? Anyone knows what is primitive data type? If not, no, let me talk about primitive data type. Primitive, okay, defined it all. Defined with package. Okay, already defined I. Okay, primitive data types are defined data type. Simple आहे याचं definition. Defined data types are primitive data types. आता primitive data types कोणता कोणता आहे? Basically JavaScript मध्ये there are 6 or 7 data types. Okay, almost I think 7 data types are there. Those are who? Okay, first number, big int, string, बाईट जावा मध्ये झालं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बुलियन, अनडिफाईन्ड, null and symbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data types are there in JavaScript. Those are primitive data types. Okay, primitive data types, these are from C, CPP and the Java. Okay, these data types. Here JavaScript मध्ये हा डेटा टाइप्स आहे. नंबर, बिग इन, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाईन्ड, नल. हे आपण सगळं व्हॅलिड करू. सगळं डेटा टाइप्स आहेत का नाही. ओके, आपण कसं व्हॅलिड करायचं आपण बघूया ते गोष्ट. पण बिफोर दॅट वी लर्न नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स. नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स कोणता कोणते? नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स म्हणजे युजर डिक्लेअर्ड डेटा टाइप्स. Those are primitive data types, non-primitive data types. User declared कोणता कोणता असू शकतो? Object, yes, correct. Object, array. याच्यामध्ये लिस्ट नाही येत आहे. ओके. फंक्शन. ओके, हा तीन नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप आहे. ठीक आहे. हे मी कॉपी करतो, पेस्ट करून देतोय तुमच्या ते फाईल मध्ये. हा हेडिंगला कॉपी पेस्ट करून ठेवा. ठीक आहे. ठीक आहे. कंटेंट दिले. टपल कम्स इन पायथन. ओके. गौरी. स्ट्रक्चर कम्स इन सी. Everything in JavaScript is object. Yes, exactly. Okay. Almost all are. It's basically object. Everything covered. Okay. जे पण फ्लो काय पण करा ऑब्जेक्ट वरच अवलंबून आहे जास्त JavaScript. ते बघूया. रेग्युलर एक्सप्रेशन. रेग्युलर एक्सप्रेशन हे नॉन प्रिमिटिव्ह कशामध्ये आय डोंट हॅव आयडिया अबाउट दॅट रेग्युलर एक्सप्रेशन. JavaScript मध्ये एवढंच आहे. नाव लेट्स टॉक अबाउट डेटा टाइप्स. फर्स्ट नंबरनी करूया. काय करतो नंबरनी? काय करूया? लेट ए इक्वल्स टू 10 करतोय. ठीक आहे. ह्याचं डेटा टाइप बघायचं. एचं डेटा टाइप कोणता आहे? हे तसं डिक्लेअर नाही करतो.
लेट नंबर इक्वल्स टू 10 असं नाही करत बसत. नंबर आहे का इथं, डेटा टाइप्स कसं चेक करतात माहिती का? कन्सोल डॉट लॉग करा. टाईप ऑफ म्हणून एक प्रॉपर्टी आहे, त्यामध्ये त्या व्हेरिएबल द्यायचं, जे व्हेरिएबलचं डेटा टाइप आपल्याला चेक करायचे कोणत्या टाईपचं आहे. मग आपल्याला ते व्हेरिएबलचं मिळून जाईल कोणता डेटा टाइप आहे. चेक करूया हे आता. पहिला काय करतो, फाईल रिमूव्ह करतो. आता सिम्पली काय करतो, सेकंड फाईल रन करायचे. कसं रन करू शकतो, नोड 02 डेटा टाइप्स डॉट जेएस. ही बघा इथं आलं नंबर. हा जो 10 आहे ना, हा नंबर मध्ये येतो. ही बघा नंबर मध्ये आलं. आता सेम असंच करूया. इथे ए मध्ये काय करतो, स्ट्रिंग लिहितो. आता डबल कोलन मध्ये आहे, ऑब्विसली आता तुम्हाला माहिती असेल हे स्ट्रिंग आहे, इथं स्ट्रिंग यायला पाहिजे डेटा टाइप. टाइप ऑफ इनबिल्ड मेथड आहे, ठीक आहे, हे युज करावं लागेल टाइप साठी. आता रन करू. ही बघा स्ट्रिंग आलं. सर आता बुलियन मध्ये कसं करायचं, ठीक आहे, कॉन्स्टंट सी इक्वल्स टू ट्रू. आणि हे याचं टाईप बघूया, कन्सोल डॉट लॉग. याचं टाईप कोणतं आहे, टाईप ऑफ सी. हे ट्रू फॉल्सचं टाईप कोणतं आहे ते एकदा चेक करूया. हे बघा बुलियन आलं. आणि ही अनडिफाईन्ड नलचं काय असतं माहिती का, ती पण काय आहे, डेटा टाइप्स आहेत. कसं चेक करायचं, लेट टेक वॅर एम इक्वल्स टू अनडिफाईन्ड म्हणून डायरेक्टली डिक्लेअर करा. आणि ह्याचं डेटा टाइप कन्सोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एम. आता चेक करूया त्याचं टाइप कोणतं आलंय. की बघा अनडिफाईन्डचं अनडिफाईन्ड आलं. नल काय असतो, अनडिफाईन्डच्या ठिकाणी नल घ्या, नल असतो. ठीक आहे, नल काय असतो, डिक्लेअर झालेलं असते, त्यामध्ये व्हॅल्यू नसतो. पण हे बघा ऑब्जेक्ट, नल नाही आलं पण इथं ऑब्जेक्ट आलं. एव्हरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन इवन दीज आर स्ट्रिंग अँड दे कन्व्हर्टेड इन ऑब्जेक्ट देन एक्झिक्यूट. ओके, एक्झिक्यूट होतात सगळे. आता ही ह्याचे जर टाइप्स बघितलेत ना तुम्ही, ऑब्जेक्टचे आणि अरेचं फंक्शनचं, याचा डेटा टाइप ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टच येतो. फंक्शनचं फंक्शन येतो, अरेचं आणि ऑब्जेक्टचं अरे येतो टाइप. म्हणजे कसं चेक करायचं, की कॉन्स्टंट ए इक्वल्स टू आणि एखादा अरे डिक्लेअर करू 22. ओके, ह्याच्यामध्ये str ट्रू. ठीक आहे, आता ह्याचं डेटा टाइप चेक करायचं एका अरेच. अरे आपण बघूया, तुम्हाला आता नाही नॉलेज असेल तर कसं डिक्लेअर करायचं, नो वरी, विल चेक, विल लर्न ऑल्सो. ठीक आहे, नंतर बघूया. कन्सोल डॉट लॉग अरे टाइप ऑफ अरे. ही ऑब्विसली याचं डेटा टाइप अरे यायला पाहिजे होतं, पण काय आहे ते बघूया. ऑब्जेक्टच येईल त्याचं पण. हे बघा ऑब्जेक्ट आलं. अरे पण ऑब्जेक्ट आहे, ऑब्जेक्ट पण ऑब्जेक्ट आहे, फंक्शन पण ऑब्जेक्ट आहे. तुम्ही फक्त प्रिमिटिव्ह डेटा टाइपचे सगळे एकदा चेक करून बघा, त्याचं डेटा टाइप्स वगैरे काय असतं. ठीक आहे, असंच असंच करायचं. मी काय करतो, एवढं कॉपी पेस्ट करून ग्रुपला देतोय इथं, एकदा चेक करा. आय होप टुडे एवढं इनफ असेल. भरपूर जास्त शिकवलं तर परत तुम्ही विसरणार. ठीक आहे, व्हेरिएबल्स आणि डेटा टाइप्स प्रॅक्टिस करा. एकदम बेस्ट मध्ये ही फाउंडेशन आहे जावास्क्रिप्टचं. वी विल लर्न फ्रॉम अनदर सेशन. कंपॅरिझनचे बघूया. नंबर अँड द मॅथ काय असतो बघूया, नंबर आणि मॅथ. त्यानंतर एखादा रॅन्डम नंबर जनरेट करू मॅथ मधून. मॅथ इनबिल्ट फंक्शन आहे. ठीक आहे, जे सोमवारी काय काय कव्हर करता येईल मी आता सांगून ठेवतो, सोमवारी काय कव्हर करणार आहे. सोमवारी बघा, एक तर कम्पॅरिझन, डेटा टाइपची समरी बघू थोडाफार, स्ट्रिंग मेथड बघू. ओके, डेट्सचं प्रॉपर्टी बघू, इनबिल्ड मेथड, नम्स अँड मॅथ्स. एवढं कंटेंट सोमवारी कव्हर करतोय मी. ठीक आहे, आता चला एवढं बस. एवढं प्रॅक्टिस करा. ओके, then fine. Okay, I am closing here session today. We connect tomorrow. Those who have not run, okay, कोणाला प्रॉब्लेम होते त्यांनी थांबा, त्यांचा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करू. ज्यांना ज्यांना सेम प्रॉब्लेम आहे, दे कॅन टेक हेल्प ऑफ देम. Adish, I hope you have problem, right? Adish, you can do one thing. मी स्क्रीन स्टॉप करतो, तुम्ही स्क्रीन शेअर करा, एकदा चेक करू काय एरर.
Adish, are you there? स्क्रीन शेअर करा आणि शो करा. जसं रन करते का एरर आहे बघून. हा, एक काम केले बघा, HTML आणि प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्ही स्पेस दिले बघा, फोल्डर मध्ये, वरच्या वरच्या फोल्डर. हा, वरच्या फोल्डर, त्याच्या वरच्या फोल्डर मध्ये तुम्ही स्पेस दिले. मेन फोल्डर, HTML. हा, राईट क्लिक करा, त्याच्यावर राईट क्लिक करा. रिनेम करता येत नाही का? एक काम करा, फाईल मध्ये येऊन त्याला रिनेम करा. ते कुठं आहे फाईल, तिथून रिनेम करून घ्या ते फाईल. म्हणजे लोकलच्या फाईल मध्ये, इथनं रिनेम नाही होणार तो. नाही, इथं नाही, HTML प्रॅक्टिसला तुम्हाला करावं लागेल रिनेम. इथून नाही होतंय, इथं खाली फाईलचं दिसत होतं ना, तिथं या सिस्टम, लोकल सिस्टम मध्ये, कोडिंग मध्ये VS कोड सोडून द्या. तिकडे खाली फाईल आहे ना, फाईल मध्ये या. तिथं नाही, तुमचं बॉटमला फाईल दिसते बघा तिथे.